आपके माध्यम से सरकार का ध्यान हरियाणा राज्य, विशेषकर सिरसा एवं उसके आसपास के क्षेत्रों से जुड़े राष्ट्रीय राजमार्गों की अत्यंत खराब और खतरनाक स्थिति की ओर आकृष्ट करना चाहती हूँ। सर, जनता कर भी भरती है, टोल भी देती है, पर उसे न सुरक्षित सड़कें मिलती हैं न सुविधाएं। सड़कें जीवन जोड़ने का माध्यम होनी चाहिए, न कि जीवन छीनने का कारण। सरकार ने कहा, बहुत बड़े बड़े दावे किए, लेकिन आज जो नेशनल हाईवेज़ की हालत हो चुकी है वो सबके सामने है। सर, हमारे राज्य के अधिकांश राष्ट्रीय राजमार्ग, विशेषकर दिल्ली हिसार मार्ग, जगह जगह गड्ढों और जलभराव से भरे हुए हैं। इंजीनियरिंग खामियों के कारण सड़क सतह असमान है। हर वर्ष सैकड़ों सड़क दुर्घटनाएं इनका कारण हो रही। सर, हर जगह, खास तौर से ओवर ब्रिजेस के साइड्स में अगर आप देखें तो वहाँ पर जंगली पेड़ पौधे इस कदर उग गए हैं कि बहुत शीघ्र ये राजमार्ग जो नेशनल हाईवेज़ हैं उनकी स्थिति बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। मैं मांग करती हूँ कि स्वतंत्र तकनीकी जांच सभी हाईवेज़ की करवाई जानी चाहिए। सर, सभी हाईवेज़ गड्ढा मुक्त हों और समतल बनाए जाएं। सिरसा में बढ़ते ट्रैफिक का दबाव और प्रदूषण को देखते हुए दक्षिण बाईपास का निर्माण अति आवश्यक है। ये परियोजना वर्षों से प्रस्तावित है, न भूमि अधिग्रहण हुआ है, न टेंडर प्रक्रिया शुरू हुई है। इसे प्राथमिकता पर लिया जाए। सर, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को जालंधर, सिरसा, नौहर, तारानगर हाईवे जोड़ता है। इसका अधूरा निर्माण कार्य है, वर्षों से पड़ा है, और सर इसको भी प्राथमिकता पर लिया जाए। सर, मंत्री जी ने खुद कहा था कि 60 किलोमीटर से कम दूरी पर टोल नहीं लगाया जाएगा, लेकिन ये सब जगह इसका उल्लंघन हो रहा है और इसका कड़ाई से पालन होना चाहिए। हिसार के दोनों तरफ 37 किलोमीटर की दूरी पर टोल प्लाजा लग गए। और सर, मैं ये भी मांग करूंगी कि टोल प्लाजाओं पर ग्रीन कॉरिडोर, स्ट्रीट लाइट, शौचालय और विश्राम स्थल जैसी नागरिक सुविधाएं तत्काल दुरुस्त की जाएं। सर, पानी की निकासी हाईवेज़ के दोनों तरफ दिखाई जाती है, लेकिन आप सब जानते हैं, सारा हाउस जानता है कि किस तरह से उसमें भराव हो गया है, उसमें पौधे उग गए हैं और निकासी ठीक से हो नहीं रही। मैंने ये बार बार इस बात को उठाया है अपने दिशा मीटिंग में भी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई हो नहीं रही। सर, आखिर में मैं यही कहूँगी कि एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा पहले बताया गया था कि NH 9 पर डींग, सहुवाला, ओडा, चोरमार और सावंतखेड़ा में अंडर ब्रिज बनाए जाएंगे और इसके हेतु DPR तैयार करने के आदेश दिए, लेकिन मालूम पड़ा है कि डींग कस्बे का ये जो अंडर ब्रिज बनना था वो शायद नहीं हो रहा है। तो मैं मांग करूंगी कि उसे भी किया जाए और सभी नेशनल हाईवेज की क्वालिटी पर ध्यान दिया जाए। थैंक यू सर। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से आपका ध्यान हरियाणा के महान लोक कवि, समाज सुधारक तथा सूर्य कवि पंडित लक्ष्मी चंद जी की ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ। उन्होंने अपनी रागनियों, किस्सों और लोक नाट्य सांग के माध्यम से ग्रामीण समाज को शिक्षित किया तथा हरियाणवी संस्कृति को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित किया। उनका योगदान राष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहर का अमूल्य अंग है। उनके साहित्य, रागनी और सांग पर राष्ट्रीय स्तर का अनुसंधान केंद्र, संग्रहालय एवं सांस्कृतिक संस्थान स्थापित किया जाए। उनकी रचनाओं को राष्ट्रीय शिक्षा और सांस्कृतिक पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। अतः मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि हरियाणा के महान लोक कवि, समाज सुधारक तथा सूर्य कवि पंडित लक्ष्मी चंद जी को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया जाने पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए। माननीय सभापति जी, यह सम्मान केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि भारतीय लोक संस्कृति, लोक भाषा और ग्रामीण रंग मंच की महान परंपरा का सम्मान होगा। धन्यवाद। थैंक यू चेयरमैन सर।
கரூர் நாடாளுமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட வெண்ணெய்மலையில் இனாம் நிலங்களில் பல்லாண்டுகளாக முறையாக பட்டா பெற்று குடியிருப்பவர்களை வெளியேற்றும் நீதிமன்ற தீர்ப்பிலிருந்து எமது மக்களை பாதுகாக்க நடவடிக்கை எடுப்பது தொடர்பாக ஏற்கனவே இந்த அவையின் வழியாக ஒன்றிய அரசின் கவனத்திற்கு கொண்டு வந்துள்ளேன். இப்பொழுது மீண்டும் பேச வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு வாரமும் வெள்ளிக்கிழமை பற்றிய பயத்தோடும் கண்ணீரோடும் துயரத்தோடுமே எங்கள் இரவுகள் விடுகின்றன. ஏனென்றால் ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் நீதிமன்ற அவமதிப்பின் பெயரால் எங்கள் வீடுகள், வாழ்வாதாரங்கள் பூட்டி சீல் வைக்கப்படுகின்றன. அவை நீதிமன்றங்கள் நினைப்பது போல கோவில் நிலங்கள் அல்ல, அவை இனாம் நிலங்கள். இனாம் நிலங்கள் நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு கோயில்களில் இறை சேவை செய்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு இனாமாக வழங்கப்பட்டவை. ஆகவே அவை அந்த குடும்பத்தினருக்கே சொந்தம். அந்த குடும்பத்தினர் பெயரில் முறைப்படி மகைமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. 30 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே இனாம் நில உரிமையாளர்களுக்கு முறையாக பட்டாக்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. மக்கள் முறையாக பணம் செலுத்தி வீட்டு மனைகள் வாங்கி வீடு கட்டியுள்ளனர். அரசே முறையாக பத்திரப்பதிவு செய்துள்ளது. முத்திரைத்தாள் கட்டணம் பெற்றுள்ளது. பல ஆண்டுகளாக வரி வாங்கி ரசீது வழங்குகிறது. வீடு கட்ட வங்கிகள் கடன் கொடுத்துள்ளன. இதில் மக்கள் தவறு என்ன? மக்கள் பெயரில் சட்டப்பூர்வமாக பட்டா இருக்கும்போது மக்கள் எப்படி ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் ஆவார்கள்? அவர்களில் கோவிலின் பெயரால் நீதிமன்ற உத்தரவுகளின் மூலம் வீடுகளை காலி செய்ய சொல்வது எப்படி நியாயமாகும் என்கிற எங்களின் எளிய கேள்விகளுக்கு எந்த பதிலும் இல்லை. நீங்கள் வணிக செயல்பாடுகளில் ஈடுபடுகிறீர்கள், அதனால் உங்கள் கடைகளுக்கு சீல் வைக்க வேண்டும் என்று நீதிமன்றம் சொல்கிறது என்று பூட்டி சீல் வைக்கிறார்கள். தமது வீட்டின் முன்பு உள்ள சிறிய இடத்தில் டீ கடை வைப்பதும் மளிகை பொருட்கள் விற்பதும் எளிய உணவு விடுதி நடத்துவதும் எப்படி குற்றமாகும்? எமது மக்கள் அந்த இடத்தில் அடுக்கடுக்காக வணிக வளாகங்கள் கட்டி பெரு வணிகமாக செய்கிறார்கள். வீட்டை மட்டும் வைத்துக் கொண்டு வயிற்றுக்கு என்ன செய்வார்கள்? பிள்ளைகளை எப்படி படிக்க வைப்பார்கள்? எப்படி குடும்பம் நடத்துவார்கள்? அதுவும் பட்டா அவர்கள் பெயரில் உள்ளது. அப்படி இருக்கும்போது அவர்கள் செய்கிற எளிய தொழில்கள் எப்படி சட்டவிரோதமாகும்? இந்த பிரச்சனை வெண்ணெய்மலை, புகழிமலை, வெஞ்சமாங்குடலூர் பகுதிகளோடு நிற்கவில்லை. கரூர் மாவட்டத்தில் அடுத்த 20 கோவில்களின் பெயரில் அதே நபர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்துள்ளார். நீதிமன்றமும் அதை ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது. இப்படியே போனால் சேர பேரரசில் பேரோடும் புகழோடும் இருந்த எங்கள் கரூர் மாவட்டமே இருக்காது. அப்படி ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படாமல் தடுக்க வேண்டிய பொறுப்பு மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு உள்ளது. மக்களை பாதுகாக்க தமிழ்நாடு அரசு வெளியிடும் அரசு ஆணை கூட 2 மணி நேரத்தில் நீதிமன்ற தடை உத்தரவால் செயலற்றதாக்கப்படுகிறது. எம் மக்களின் கண்ணீரும் துயரமும் நெஞ்சை உருக்குவதாக உள்ளது. ஒரே ஒரு மசோதாவில் காஷ்மீர் என்கிற மாநிலம் யூனியன் பிரதேசம் ஆகும்போது இந்த எளிய வெண்ணெய்மலை மக்களின் பிரச்சனையை அரசு தீர்க்க முடியாதா? இப்பிரச்சனை கரூர் நாடாளுமன்ற தொகுதியில் மட்டுமல்லாமல் தமிழ்நாடு முழுவதும் பல்வேறு கோவில் நிலங்கள், இனாம் நிலங்கள், வீடுகள் பல்வேறு இடங்களில் 13 லட்சம் ஏக்கரில் பிரச்சனைக்குரியதாக மாறியுள்ளது. இதனால் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் சொல்ல முடியாத வேதனைக்கும் துயரத்திற்கும் ஆளாகியுள்ளனர். உடனடியாக ஒன்றிய அரசு மாநில அரசோடு கலந்து ஆலோசித்து நாடாளுமன்றத்தில் ஒரு மசோதாவை நிறைவேற்றி எமது மக்களின் வீடுகளையும் வாழ்வாதாரத்தையும் பாதுகாக்க வேண்டும் என்று எமது மக்கள் சார்பாக கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.